आविष्कार एकदम स्वतःस्फूर्त हब आविष्कार पथ स्वतःस्फूर्त हब निष्कपट हब कौन चलिब नहीं छलनार एठी स्थान नहीं छलना मनर चले चैत्य आविष्कार पथरे छलनार स्थान नहीं भाई भौणी मैंने आम निजक तर्जमा करवा आम जो जीवन टी बंचुचु संपूर्ण छलनार भरपूर से माँ आमको सावधान कर मनर विधान क्रिया चलो ना कारण यह स्वतःस्फूर्त छलना विहीन निष्कपट हवा ही जरूरी तेणु से कार्य को आउ टिके आग को नहीं गत अध्याय आम जहाँ पढ़ी माँ आमको केतटा इंडिकेटर सूचना दौरान आम चैत्य आविष्कार पथरे अच्छु कि नहीं बा चैत्य उपलब्धि आमर होउची कि नहीं सेटा को बुझीबा पाई एटा संपूर्ण व्यक्तिगत निजको आउ कहार देखा दायित्व नहीं मु मते देखी कौन कौन सूचना थिले अंतत मु जानी पारिबी जे मु चैत्य उपलब्धि पथरे अच्छी चैत्य आविष्कार पथरे अच्छी ताकू वर्णना करने को जाई माँ कहते गोटे सीमाहीन व्याप्ति बा विस्तृति मध्य दे हमको गति करने को पड़ुथो आम भितर कौन सी प्रकार संकीर्णता थी अवश्य शब्दटा भारी क्लिष्ट बुझा संकीर्णता कहले कौन आउ सीमाहीन तार अपोजिट आम जदि कहवा सीमाहीन व्याप्ति कौन सी क्षेत्र रे मो भावना रे मो कथा रे मो कार्य रे मु को जगार भी कोठी निजको छोट हीन कर दो नथिबी जते संभव उदार दृष्टि दे व्यापक दृष्टि दे मु विचार करि पारुथि सबु भितर निजको देखिबार गोटे सामर्थ्य मो भितर थिबा कारण होची कोन जो परम जो चैत्य जी मो भितर अछंती आउ जनक भितर भी सी अछंती जदि बा मन आ प्राण आ शरीर क्षेत्र आम भिन्न भिन्न परिलक्षित हो देखा जाऊ बारी ही पड़ू गोटे व्यक्ति जो चैत्य उपलब्धि कर सी निज सहित अन्य जन को अलग कर आदौ देखी पार ना छोट उदाहरण आम नहीं पार गोटे माँ ता पिला को जो देखुची जत्न नौची खाइबा को दौची खाली टिके दूर को जब चली जावा तार आ गोटे पिला ता घर परिवार ता भाई रो पुओ कि झीटे हो ताको सेतिक दृष्टि भी देखि पारो से पण गोटे माँ ता पिलाटा को अधिक खाइबा को जो दौची अन्य जन भाग को कमे ताको यदि अधिक पढ़े दौची आ क्या कमे पढ़ो केवे संभव हो पार अंतत ये आदौ आदौ रहिबा नाही जने चैत्य पथरे यात्री एमती आम जीवन प्रत्येक क्षेत्र में जदि निजको तर्जमा करवा स्पष्ट भाव आम जानी परिबा कि मु चैत्य उपलब्धि पथरे अच्छी कि ना थरे माँ को साधक प्रश्न कले मु चैत्य उपलब्धि पथरे अच्छी ना नहीं माँ उत्तर देले ये प्रश्न ही सूचना दौची तमे ना हो प्रश्न करुची माने से चैत्य उपलब्धि पथरे ना स्पष्ट हो आम पाखरे आहरी टे तलू खसिकी माँ कहते
ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ତ ତଫାତ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ସେ ସବୁରି ଭିତରେ ସେଇ ଏକଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ। ବଡ କଥାଟି ହଉଛି ସେ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ବି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବ। ମୁଁ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲି, ବିଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କରିସାରିଛି, ସାର୍ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଯେମିତି କହିଲେ, ଗୋଟେ ଜଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୈତନ୍ୟ କ୍ରିୟା କରିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଅନୁଭବ କରିଛି। ମୁଁ କେତେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି ଗତ ଥର, ମନେ ଥିବ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଆମେ ଶୁଣୁଥିବା। ଗଛ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଣିଲେ କେମିତି ଭଲ ଫୁଲ ଫୁଟେଇ ପାରୁଛି, ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ଏପରିକି ଜଡ ବସ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି, ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଦାଟିଏ ବାଲ୍ତିଟିଏ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ କଥାରେ ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ହଉଥିଲା ମାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ନା ମା ଚୈତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଚୈତ୍ୟ ସହିତ ହିଁ ଥିଲେ। ଆମେ ପାରୁନୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ମନର ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଏ ସବୁ ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂଚନା, ସୂଚକାଙ୍କ ଯେ ମୁଁ ଚୈତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ପଥରେ ଅଛି କି ନା। ଆଉ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ତୃତ ହେଇ ଚାଲୁଥିବ ବହୁ ଦିଗରେ, ସେ କଣ କରିବ ନା ମତେ ମୋ ଅହଙ୍କାର, ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ମୋ ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ওই আবিষ্কার পথরে বাধা সৃষ্টি করে, সে বাধাକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବାକୁ ମତେ ବାଟ ମିଳି ଯାଉଥିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। କାରଣ ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ସେ କଥା ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୂପାନ୍ତର ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୂପାନ୍ତର ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର କ୍ରିୟା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ଟା ମୋର ହେଲ୍ପର ହଉଛି ନା ମୋର ବାର ହଉଛି। ଯଦି ଏଇ ବାଟରେ ଆମେ ବୁଝି ଯାଉଥିବା ଚୈତ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବା ଅହଙ୍କାର ଆମ ପାଇଁ ବାଧା ରୂପେ ଆଉ ଛିଡା ହବ ନାହିଁ, ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ପଥରେ ଅହଙ୍କାର ସହାୟକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଗଟିଏ ଖୋଲି ଖୋଲି ଯିବ, ତାହା ହଉଛି ଅହଙ୍କାରକୁ ଅତିକ୍ରମି ଯାଇପାରୁଥିବା। ଇଏ ଥିଲା ଦୁଇଟି ଦିଗ। ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କିପରି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତାର ସୂଚକାଙ୍କ କଣ, ମୋର ଉପଲବ୍ଧି ହଉଛି ବୋଲି ବା ମୁଁ ସେଇ ପଥରେ ଅଛି ବୋଲି। ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ଯାହା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇଛେ, ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବା। ମା ତାକୁ ପୁଣି ରିପିଟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପଥଟା, ଏ ଯୋଉ ଆବିଷ୍କାର ପଥ, ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ପଥଟା ଗୋଟେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ପଥ। ସେ ଚମତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଡୁଆ, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡୁଥିବ। କାହିଁକି ଅଡୁଆ, କାହିଁକି ସମସ୍ୟା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ। ନା ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ଆସିଛୁ ତାହା ଏକ ଅଡୁଆର ପଥ, ସମସ୍ୟାର ପଥ, ଗଳିକନ୍ଦିର ପଥ, କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ପଥ। ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ, ଏତେ ଅଡୁଆ ତଡୁଆ ହେଇକି ରହିଛି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ସିଧା ପଥ ନାହିଁ, କୋଉ ବାଟରେ କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଆମେ ଫସି ଯାଉଛୁ ତାର ନିଜକୁ ବି ଅଜଣା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏ ପଥଟା ହଉଛି ଅଡୁଆ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି, ସେଇ ଉପଲବ୍ଧିର ମାର୍ଗଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର।
हाँ भाई भौणी मैंने सहज भाविबा नहीं लंबा रास्ता केते जन्म हुए तो हमको चली जाई पड़े आश्रम जड़े साधक माँ को पचार माँ ये अतिमानसर आविष्कार बा गोटे अतिमानव जीवन भाई यही जो पथ आपण कहते चैत्य आविष्कार पथ मोर केते दिन लागिवो माँ गोटे सूचकांक देदेले धरेदेले कहले हाँ 300 वर्ष हो जाई पारे सेतिकी धैर्य हम भीतर रखा पड़े से नारदंकर से कहानी आउ टिके मन पकईदेले अधिक दृढ़ हवा रास्ता रे चली से बाटरे साधु सन्यासी माने भगवान को तपस्या करी करी केते काल केते जुग बीती जाउची अधर्य ही भक्त जने पचारुची गुरुदेव मोर केते दिन लागिवो सेडू नारद तांको सांगरे नहीं चलतन चलो देखिवो केते लोक केते वर्ष पर्यंत साधना कर चलतन केमिति धैर्य धरी बसचंदी केमिति जीवा बाटरे जड़े प्रथम देखुं से कहते प्रभु भगवान मो पाखु कौ दिन आसवे हाँ आसवे समय लगे शीघ्र उठी पड़े ना मोर दरकार ना समय लगे के दिन भी सीमा ना यार मत आते बाट धैर्य ना एमती दुई तीन जन अतिक्रम कला शेष जन को जो भेटुंट से कहते हाँ आसवे जे देखु पाखे तेंतुली गछटा अच्छी तो तेंतुली मूल बसचु से तेंतुली गचर पत्र गणी करूँ तो ना एटा गणी हम कि हे तो जिते पत्र से दिन लगी पारे से खुशी रे गदगद छिड़ा ही पड़ा नाचिला मत आश्योरेंस मिलला तो भगवान आसवे कौ दिन गोटे सी आनंदर अभिभूत होगला भगवान मो पाक आसवे मत प्रतारित करेंगे ना मत आश्योरेंस देते आसवे से खुशी रे नाचिला तफात हूँ मनुष्य भर धैर्य होम शेष कौन है भगवान सहसा दर्शन देले या देखिकी भक्त जनक अत्यंत उत्साहित आनंदित होती धैर्य केते दरकार बोली जेते लंबा रास्ता हेले मध्य मते जीवाकू पड़िबो मते से आश्योरेंस देछन ना बार बार कहिछन आसंता कालीर सूर्योदय जेपरि निश्चित भगवान तुमको प्राप्त हवा बा भगवान को तुम्हें उपलब्धि करवा बा चैत्यर आविष्कार करवा सर्वोपरि गोटे रूपांतरित जीवन बंचा सर्वोपरि अतिमानवर गोटे अवतरण घटवा तुम भितर सेमिति सत्य आ सुनिर्दिष्ट एमती आसंता काल सूर्योदय निश्चय हम किसी व्यतिक्रम ना ये जो आश्योरेंस अच्छी धैर्यहीन हबार कौन आवश्यकता अच्छी तेणु से सूचना देले दीर्घ पथटा दीर्घ आ कष्टकर से मार्ग अनेक अनेक केते अड़ुआ समस्या रही जो गुड़िकर समाधान करने पड़ो से समाधान लगे एक अविचल संकल्पर प्रयोजन है अड़ुआर समाधान करने आम बहुत बाट जानी समस्या समाधान आम बहुत बाट जानी आम जानू रोग हेले समस्या समाधान डाक्तर पाखु जा दारिद्र्य थिले समाधान पैसा कली झगड़ा हेले समस्या समाधान जड़े भद्र लोक बा गोटे मध्यस्थी राजनीतिक गंडगोल हेले जड़े नेतार आवश्यकता अच्छी एमती समस्या समाधान आम जीवन भीतर आम देखी देखीचु के भावीचु जे आम समस्या समाधान पे आ गोटे गुण
Muted. ଏହାକୁ ଆମେ କୌଣସି ନୂତନ ଆବିଷ୍କାରକାରୀର ପଥଟି ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା ଯାହାକି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଦଉଥିଲି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା। ଅରଣ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥାଇପାରନ୍ତି, କଣ୍ଟା ଝଟାର ପଥ, ରାସ୍ତା ନଥାଇପାରେ, ବାଟ କାଟି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସେଇ ଅରଣ୍ୟର କାହାଣୀ କେବେ କେବେ ଶୁଣିଥିବା ବା ମନେ ପକେଇବା ଅରଣ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୀତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ସେ କି କଷ୍ଟକର ଯାତ୍ରା। ସେମିତି କେତେ କେତେ ଅରଣ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଆମେ ଯଦି ପଢିଥିବା ଅନୁଭବ କରିବାର କି କଷ୍ଟକର ସେ ଯାତ୍ରା। ମା କହିଲେ ସେଇଭଳି ଏକ ଯାତ୍ରା। ଏହାର ସମସ୍ୟା ଜଟିଳତା ଭିତରେ ଅଡୁଆ ସୂତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆବିଷ୍କାରକାରୀ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଦେଶର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଥାଏ। କୌଣସି ଏକ ବୃହତ ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବାଟ ଚାଲୁଥାଏ। ମନେ ପକେଇ ପାରିବା ଯଦି ପାଠ ଏଇ ଇତିହାସର ଛାତ୍ର ଥିବା ସେ ଆମେରିକା ଭେସ୍ପୁଚିଙ୍କର ଆମେରିକା ଆବିଷ୍କାର, ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କର ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କାହାଣୀ, କଲମ୍ବସଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର କାହାଣୀ, କେତେ କେତେ ଆବିଷ୍କାର ଆମେ ପଢିଛୁ। ସର୍ବୋପରି କେତେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ। ଗୋଟେ ନୂତନ ପଥର ଆବିଷ୍କାରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ କଷ୍ଟକର ପଥ, ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ମଣିଷ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଛି, ଯାହା ନେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବାଟରେ ସରିଯାଇଛି ଅଧା ବାଟରେ, କଣ କଣ କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି। ତଥାପି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସେ ଅଜ୍ଞାତ ପଥରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ମଣିଷଟିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥାଏ ବୋଲି ଶେଷରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ। ଚୈତ୍ର ସପ୍ତାହକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ ସେହିପରି ଏକ ବୃହତ ଆବିଷ୍କାର ବୋଲି ଜାଣିବା ଏବଂ ନୂତନ ମହାଦେଶ ଗୁଡିକର ଆବିଷ୍କାର କରି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସେତିକି ସହିଷ୍ଣୁତାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଆଜି ଯାହାକୁ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଆମେରିକା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, ପଢୁଛୁ, ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଦେଶ ନଥିଲା। ଏ ବହୁତ କମ ଦିନର କଥା। ଇଂରେଜ ମାନେ ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଛୋଟ ଜାଗାଟିଏ ଖୋଜି ପାଇଲେ, କେହି ଜନବସତିହୀନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଥିଲା, ପୂର୍ବର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଥିଲା, ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ଦେଶ, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି। ଠିକ ସେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଅପରିଚିତ ଅଜଣା ଅଜ୍ଞାୟ ହେଇକି ରହିଛି ଆମ ଚୈତ୍ୟର ଭୂମି, ଚୈତ୍ୟର ସ୍ତର, ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିଷ୍ଣୁତା ଧରି ଯଦି ବାଟ ଚାଲୁଥିବା ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭୂମିଟିଏ ମିଳିଯାଇପାରିବ। এই ଯାତ୍ରାଟିର ଅଗ୍ରସର ହେବା ଲାଗି ସେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ରୂପେ କେତେକ ସହଜ କଥା କହିବା ଏଠାରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। এই ଯାତ୍ରାଟିରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଲାଗି ଯିଏ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ରୂପେ କେତେକ ସହଜ କଥା କହିବା ଏଠାରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ଯିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛି, ଯେ ସ୍ଥିର ସଂକଳ୍ପ କରିଛି, ଯେ ବାଟକୁ ଜୀବନର ଧ୍ୟେୟ ଶ୍ରେୟ ବୋଲି ମଣିଛି, ଯେ ଏହାଠାରୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟ ନାହିଁ ବୋଲି ମଣି ନେଇଛି, ଭାବି ନେଇଛି, ମାନି ନେଇଛି, ନିଜକୁ ମଣ କରି ନେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସହଜ ଉପାୟ, ସହଜ କଥା କହିଲେ ତା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରେ।
କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନ କରିଛି ତାକୁ ଏମିତି ଯେତେ ତା ପାଖରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିବନି। ଆମେ ଛାଡି ପଳଉଥିବା, ଆସୁଥିବା, ଟିକେ ଟିକେ ମଜା ଦେଖୁଥିବା, ତାମସା ଦେଖୁଥିବା। ହଁ ଏମିତି କଣ ହଉଛି ତ ଗୋଟେ, ପାଠଚକ୍ର ହଉଛି ତ ଗୋଟେ, ସ୍କୁଲ ହଉଛି ତ ଗୋଟେ, ଆଶ୍ରମ ହଉଛି ତ ଗୋଟେ, କିଛି ଦିନ ତା ଭିତରେ ନିଜକୁ କଟେଇ ଦବା, ପୁଣି ଛାଡିଦବା, ପୁଣି ଆମେ ତଥାଗତ ଜୀବନଟିକୁ ଆଦରି ନେବା, ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତଫାତଟାକୁ ଆମେ ବାରି ପାରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କେତେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ର ସହ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଜୀବନରେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ କରିଛି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏ ପରାମର୍ଶଟିଏ, ସହଜ କଥାଟିଏ, ଉପଦେଶଟିଏ ହୁଏତ କିଛି କାମରେ ଆସିପାରେ, ନଚେତ ବୃଥା ହଉଥିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ସମ୍ଭବତଃ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାପାର ଗୁଡିକ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଲାଗି ମନର ଆଦୌ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ମା ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥାଟିକୁ ସୂଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ମନ ଦେଇ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜକୁ ଚୈତ୍ୟର ଆଇନାରେ ଦେଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ସେଇ ଆଇନାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ମୋଟେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନକୁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବାକୁ ଦବା ନାହିଁ ଏସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ପଥରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ଯାତ୍ରାକୁ, ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିପାରିବା, ସଂକଟକୁ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ପଥ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତେ ଠିକ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଖୁବ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ତତ୍ଵ ଗୁଡିକ ମା କହୁଛନ୍ତି, କୋଉ ତତ୍ଵ? ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ ମନରେ, ମନ ତାକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଇଏ ୟାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ, ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ଦେଇ ଚୈତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏ କଥା ବହୁତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହେଇ ପଡିଛି। ଆମେ ସେଇ ବାବଦରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ କଥା କୁହେ, ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସଟି ଆରମ୍ଭ, let us start, no words ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, but act ବୋଲି କହିଛୁ। ମା ଛୋଟିଆ ବାଣୀଟିରେ ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛୁ, no words but act, କଥା ନୁହେଁ କାମ। ଛୋଟିଆ ଆରମ୍ଭଟେ, ବେଶୀ ବଡ ଆରମ୍ଭ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବିରାଟ କୋଳାହଳ କରି ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବି, ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିବି, ଜଟାଜୁଟ ଧାରଣ କରିବି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି, ଏମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ମୋ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବି, ସେମିତି କିଛି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଭିତରେ ଏକାନ୍ତରେ ନୀରବରେ ଛୋଟିଆ ଆରମ୍ଭଟିଏ ହବ, ଛୋଟିଆ ଅଭିପ୍ସାଟିଏ ରଖୁଥିବି, ମୋ ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ପ୍ରୟାସଟିଏ ରଖିଥିବି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ଲାଗୁଥିବି, ଯୋଉ କାମରେ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବି, ଯୋଉ ବସ୍ତୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବି, ତା ପ୍ରତି ସେହିପରି ଏକ ଉଚିତ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଥିବି। ଯେମିତି ମା କହିଲେ, ମୋ ଠାରୁ ଆଉ କେହି ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁରି ଭିତରେ ମତେ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁରି ଭିତରେ ମତେ ଦେଖୁଛି ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ପରମଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗଟେ ପାଇଛି ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ସେ ବାଣୀ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇବି ସାବିତ୍ରୀର, a few shall see but none yet understands, God shall grow up while wise men talk and sleep. A few shall see, ଅଳ୍ପ କେଇ ଜଣ ମାତ୍ର ଦେଖିବେ। ଏଇ ଅଳ୍ପ କେଇ ଜଣ ଯିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ, ସେଇ ଅଳ୍ପ କେଇ ଜଣ ଦେଖିବେ। but none yet understands, ଯାହାକୁ ବହୁତ ଲୋକ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, କଣ ଏ କରୁଛି, କଣ ଏ କହୁଛି, କଣ ଏ କାମ କରୁଛି,
ଭାରି ବାତ୍ସା ଭଳିଆ କଥା ହଉଛି। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏ ବାଟରେ ଯାଉଥାଏ ବୟସ ଯୌବନରେ, ବା ଯୌବନ ତ ନୁହେଁ ଆହୁରି କୈଶୋର କହିବି, ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମତେ କେତେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଇ କଥା କହୁଥାନ୍ତି। କଣ ଇଏ କରୁଛି, ଭଲ ଚେହେରା ଦେଖେଇ ତ ବାହାରି ଯାଉଛି, କିଛି ତ ରୋଜଗାର କରୁନି, କିଛି ତ କାମ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ସୁନ୍ଦର କଥା, ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ, ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ବି ଦେଖୁ, ସେଇଟା ବି ଅନ୍ୟକୁ ଈର୍ଷାର କାରଣ ହେଇଯାଏ। ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ଶୁଣିବାକୁ ବି ମିଳିଛି। ଏଇଟା ହବ, ଏଇଟା କୋଉ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ବି ଯାଏସ ନାହିଁ। ଆମର ସେଇ ଆଡକୁ ନଜର ଦେବାର ବି ନାହିଁ, ଶୁଣିବାର ବି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାଟରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱରୂପ ମତେ ୟାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ବି ହବନି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉନଥିବ। ମାତ୍ର ତଥାପି ଏଇ ମାର୍ଗଟିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇଯିବାକୁ ହେଲେ ମନସ୍ତରୀୟ ଯାବତୀୟ ମତ ତଥା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଆପଣାକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିବା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଥା ମୁଁ ଉଠେଇଥିଲି, ଏଇ ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ଗଲେ ମନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ, ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣି ତାକୁ ବାଧିବ, ତା ଅହଙ୍କାରକୁ ହିଟ୍ ହବ। କେତେ କେତେ ବାଟରେ ଆଘାତ ଆସିବ, ମତେ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦରକାର ଯେ ସେଇ ଆଘାତ ମତେ ଆଘାତ ଭଳି ନ ହଉ, ହାଲକା ହେଇକି ମୋ କତରୁ ପଳଉ। ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହଉ। ମତେ ଯଦି ଟେକାଟିଏ ବାଜିଲା, ମୁଁ ଟେକାଟିଏ ଧରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିବି, ସେମିତି ନ ହଉ। ମତେ ଗାଳି ଦେଲା, ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେବି। ଇଭିନ୍ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟେ, ମତେ ଯଦି କିଏ ଜଣେ ତିରସ୍କାର ଟିଏ କରିଛି ବା କୁତ୍ସାଟିଏ ରଟନା କରିଛି, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବି, ତାକୁ କୋଉଦିନ କହିକି ସୁଝି ଦେଲେ ମନଟା ମୋର ଭାରି ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କେତେ ନିଶ୍ଚୟତା, କେତେ ହୀନମନ୍ୟତା ଦେଖିଲେ। ଯାଦ୍ୱାରା ତା ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରତି କୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଳିବ ନା, ମୋ ଭିତରେ କୋଉ ଉଚ୍ଚତର ଭାବଟିଏ ତିଆରି ହବ, କିଛି ହଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ମୁଁ ଫୁଲି ପଡୁଥିବି, ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ସୁଝି ଦେଇଛି। କଣ? ଗୁଳିର ଜବାବ ଗୁଳିରେ, ତରବାରର ଜବାବ ତରବାରରେ, ପଥରର ଜବାବ ଇଟାରେ, ନା କଣ? ଇଟାର ଜବାବ ପଥରରେ। ଏମିତି ନୁହେଁ, ଏଇ ଜୀବନର ବାଟ ସେମିତି ଆଦୌ ନୁହେଁ। ମତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ঊର୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯାବତୀୟ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ବି ମତେ ମୋ ଭିତରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁନଥିବ। ବେଳେ ବେଳେ କୁହାଯାଏ, ପାହାଡକୁ ଟେକାଟିଏ ଫିଙ୍ଗିଲେ ପାହାଡକୁ କଣ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ କି ଆମ ଉପରକୁ? ଗଛକୁ ଟେକାଟିଏ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଗଛ ଆମକୁ ଟେକାଟିଏ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ କି? କେତେ କେତେ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ମତେ ପାହାଡ ଭଳି ହବାକୁ ପଡିବ। ପାହାଡ ମାନେ ଏତିକି ବୃହତ୍ତ, ଏତିକି ଉଚ୍ଚ, ଏତିକି ଉଦାର, ଏତିକି ବିସ୍ତୃତ ଛାତିଟିଏ, କଠୋର ଛାତିଟିଏ, ଯୋଉଠି ଆଘାତ ହେଲେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବନି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ମନୋଭାବଟିଏ ମୋ ଭିତରେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଧୈର୍ଯ୍ୟଟିଏ ମୋ ଭିତରେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ସଂକଳ୍ପଟିଏ ମୋ ଭିତରେ ରଖି ଛୋଟିଆ ଆରମ୍ଭଟିଏ ମୁଁ କରି ଚାଲିବି। ଯେତିକି ପଢୁଥିବି, ଯେତିକି ବୁଝୁଥିବି, ଯେତିକି ଶୁଣୁଥିବି, ଯେତିକି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଯେତିକି ଖୁସି ଖୁସି ହଉଥିବି, ସେତିକି ସେତିକି ଅଭ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରିଣତ କରୁଥିବି। ତେଣୁ let us practice, let us start, let us work, let us act। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଏଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଏଇଠି ରଖିବା। ଚାଲ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।
ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଉଦାହରଣ ସେମାନଙ୍କ ଗଣରେ ପକ୍କା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ